सत श्री अकाल दोस्तों, तुसी वेख रहे हो डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसी सारे वधिया होवोगे। अज दी वीडियो विच आपां कुदरती बनस्पति अते जंगली जीवां बारे गल करन जा रहे हां। इस वीडियो नूं तुसी ध्यान नाल वेखना है। ये वीडियो तुहाडे पीएस टैट एंड सी टैट दे एग्जाम लई काफ़ी इंपॉर्टेंट हैगी है जी। सो शुरू करते हैं अज दी अपनी वीडियो नूं शुरू करन तो पहलां जेकर तुसी अपने इस चैनल ते नवें हो, डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट नूं तुसी हजे भी सबसक्राइब नहीं किया है तो सबसक्राइब बटन से जरूर क्लिक कर लियो जी। तो नाल ही जिहड़ा बैल आइकन होएगा जी तुसी उहनूं भी प्रेस कर लियो। सो शुरू करते हैं अज दी अपनी वीडियो नूं। टॉपिक का नेम मैं तुहानूं पहलां ही दस्सिया होया कि नैचुरल वैजीटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, कुदरती बनस्पति अते जंगली जीव। ये लैसन जिहड़ा सीगा जी पहलां आपां इहदे बारे ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं। अज आपां इहनूं आपां डिटेल विच डिस्कस करांगे। नैचुरल वैजीटेशन बारे मैं तुहानूं की दस्सिया सीगा कि कुछ इहो जिहियां प्राकृतिक बनस्पतियां हुंदियां ने जी जिहड़ी कि मनुक्खां दी इंटरफेरेंस तो बगैर ही ये ग्रो कर जांदियां ने। इन्हां नूं तुसीं नैचुरल वैजीटेशन कहंदे हो। नैचुरल वैजीटेशन साडे लई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुंदियां ने जी, क्योंकि इन्हां दियां जिहड़ियां लकड़ां हुंदियां ने नैचुरल वैजीटेशन दे विच जिहड़ियां भी जड़ी बूटियां हुंदियां ने जी, दरख्त हुंदे ने हैगे जी, ये विदाउट एनी ह्यूमन दी इंटरफेरेंस तो बगैर ही मतलब ग्रो करन लग जांदे हैगे आ। जिवें कि जिहड़ी ग्लू होगी तो होर भी काफ़ी सारियां, जिवें कि जिहड़ी बार्क हुंदी है, जिहड़ी दरख्तां दी स्किन हुंदी है जी, उहनूं तुसीं लैदर कलरिंग लई जिहड़ा लैदर हुंदा तुहाडा जी ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ रंग करन लई ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੜ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿੰਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਨੀਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਪੋਰਟਸ ਗੁੱਡਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਟੇਬਲ ਚੇਅਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਬੋਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕੋਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, कुछ जोड़े कागज़ होंगे ने जी, कागज़ भी दरख्तों तो ही बनाए जाते हैं। जी प्लाईवुड होगी, जोड़े बॉक्स हो गए, ये सारिया ही चीज़ा नैचुरल वैजीटेशन के थ्रू ही बनाई जांदियां ने। एंड काफ़ी सारिया इंडस्ट्रीज़ भी ओपन कीतियां जांदियां जेकर किसी देश में नैचुरल जी वैजीटेशन हैगी है जी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। उत्थे तुहानूं बहुत सारिया इहो जिहियां इंडस्ट्रीज़ वेखण नूं मिलणगियां जिहड़ियां कि लक्कड़ नाल संबंधित होणगियां। सो तुसीं मेरियां गल्लां नूं समझ गए होवोगे। एंड ये सारी जी तुहानूं नैचुरल वैजीटेशन हैगी है जी, ये तुहानूं मेनली जंगलों के विच वेखण नूं मिलेगी जी। जिहड़े वन हुंदे ने जी, तो ये जिहड़े वन हुंदे ने ये भी साडे लई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुंदे ने। क्यों? क्योंकि ये जिहड़े वन हुंदे ने जी, एक तां सानूं ऑक्सीजन प्रोवाइड करदे ने, ते जिहड़ी आपां कार्बन डाइऑक्साइड छड्डदे आ उहनां नूं भी अब्जॉर्ब कर लैंदे आ, जिहदे करके अपने जिहड़े अर्थ ते ग्लोबल वार्मिंग हैगी है जी वो इन्नी ज़्यादा नहीं वधदी। तो ये जिहड़े दरख्त हुंदे ने जी, दरख्त दीयां जिहड़ियां जड़ां हुंदियां ने, ये जिहड़ी मिट्टी हुंदी है, जिवें मान लो इत्थे कोई दरख्त हैगा, जेकर ये दरख्त इत्थे ग्रो होया वा तो इत्थे वाली जिहड़ी जमीन होगी, इत्थे वाली जमीन दे विच आ जिहड़ियां इस दरख्त दीयां जिहड़ियां जड़ां होणगियां जी, इस जमीन के टुकड़े नूं, इस जमीन की जिहड़ी मिट्टी हैगी जी, इहनूं फड़ के रखणगियां। सो जदों भी ज़्यादा मींह पऊगा ये मिट्टी रुड़ के नहीं जाऊगी। सो जिहदे करके कह सकते हैं कि जिहड़ी सॉयल इरोजन हैगी आ, जिहड़ा मिट्टी का जिहड़ा खुरना कह सकते हैं जी, वो इन्ना ज़्यादा नहीं हुंदा। सॉयल इरोजन की जिहड़ी प्रोसैस हैगी है जी इन्हां दरख्तां करके नहीं हुंदी। सो आपां ये भी समझ सकते हैं कि ये जिहड़े दरख्त हुंदे ने ये हड़ ना आवे, मतलब कि हड़ तो आप बचा कर सकीए, ये भी काफ़ी ज़्यादा हैल्पफुल साबित होंगे है। पूरे विश्व की जेकर आप गल करते हैं तो 30% जिहड़ा धरती का हिस्सा हैगा जी वो तुहानूं जंगलों के अंडर वेखण नूं मिलदा हैगा जी। ठीक है जी, 30% पूरे विश्व का हिस्सा तुहानूं जंगलों के अंडर वेखण नूं मिलदा है। तो सारे नालों वध जिहड़े जंगल हैगे आ जी ये तुहानूं उत्तरी अमरीका दे विच, नॉर्थ अमरीका दे विच ते साउथ अमरीका जिन्हों तुसीं दक्षिणी अमरीका कह सकते हो, तो रशिया दे विच तुहानूं बहुत ज़्यादा जंगल हैगे जी वो वेखण नूं मिलदे आ जी। तो जिहड़े यूरोपीयन कंट्रीज़ हो गए, जिहदे विच तुहानूं यूरोप हो गया, एशिया हो गया तो अफ्रीका हो गया, इत्थे तुहानूं बहुत ही घट जंगल वेखण नूं मिलदे हैगे आ जी। क्योंकि जिमें जिमें आबादी वधदी जा रही है, लोग की कर रहे हैं जी, लोग आपदे जिहड़े घर हैगे आ जी जंगलों में बनाने शुरू कर रहे हैं। जंगलों नूं वो वढ रहे हैं, जिहड़े दरख्त हैगे आ जी उन्होंने वढना शुरू कर रहे हैं। तो जिहड़े भी लोग हैगे आ, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा फूड भी तो चाहिए, जेकर आबादी वध रही है तो लोगों को खाण लई की चाहिए जी, खाना चाहिए। लोगों को खाना कित्थों मिलूगा जेकर वो जिहड़ियां ज़मीनां ने उत्थे आपां फसलां नूं उगावांगे। सो लोग दरख्तां नूं वढ के उत्थे फसलां भी उगा रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं, जिहदे करके अपने जिहड़े फॉरेस्ट का जिहड़ा एरिया हैगा जी वो घटदा जा रहा। तो जेकर फॉरेस्ट का एरिया घटूगा तो ये की होगा, हुणे मैं तुहानूं दस्सिया भी सीगा कि जिहड़े जंगल हुंदे ने ये अपने लिए किन्ने ज़्यादा हैल्पफुल ने। ये नाल आपां नूं ऑक्सीजन मिलती है जी, जिहड़ा सॉयल इरोजन हैगा जी उहदी प्रोसैस जिहड़ी हैगी आ वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है।
ਜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੱਧ ਦਰਖਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੀਂਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਦਰਖਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੀਂਹ ਵੀ ਵੱਧ ਪਊਗਾ, ਜੇਕਰ ਦਰਖਤ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੀਂਹ ਵੀ ਘੱਟ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹਿਊਮਨ ਰੇਸ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਘਰ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਰੇਤਾ ਹੀ ਰੇਤਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, 65 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, 45 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, 30 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ 10 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ। ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਈ ਆ। ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਲੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲਾਈਨਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾਰਥ ਦੀ ਮੇਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਨਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੇਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਵਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰੈਸਟ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਣ ਕਿਉਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਈਸ ਕੈਪ ਟੁੰਡਰਾ ਰੀਜਨ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 65 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਆਈਸ ਕੈਪਸ। ਆਈਸ ਕੈਪ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਬਰਫ਼ ਪੈਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ? ਬਰਫ਼ ਪੈਣ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੁਏਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਕੁਏਟਰ ਦੇ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤਿਰਛੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਤਿਰਛੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਠੰਡ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢਕੀ ਰਹੂਗੀ। ਜੇਕਰ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢਕੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤ ਵਗੈਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਈਸ ਕੈਪਸ ਟੁੰਡਰਾ ਰੀਜਨ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿਮਟੋਪੀਆਂ ਟੁੰਡਰਾ ਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 90 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 65 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 65 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 45 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਵਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰੋਪੀय ਸਮਾਨਖੰਡ, ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਰੀਜਨ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕੋਨੀਫੈਰਸ, ਕੋਣਧਾਰੀ ਵਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਣ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਲਾਰੈਂਸ ਟਾਈਪ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਲਾਰੈਂਸ ਵਰਗੀ ਬਨਸਪਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ 90 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ ਤੇ 65 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਸ ਕੈਪ ਟੁੰਡਾ ਰੀਜਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 65 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 45 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਰੀਜਨ, ਪੱਛਮੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸਮਾਨਖੰਡ, ਕੋਨੀਫੈਰਸ, ਕੋਣਧਾਰੀ ਵਨ, ਲਾਰੈਂਸ ਟਾਈਪ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਲਾਰੈਂਸ ਵਰਗੀ ਬਨਸਪਤੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 45 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ ਭਾਵ 45 ਡਿਗਰੀ ਉੱਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਡਿਗਰੀ ਉੱਤਰੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਟਾਈਪ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੂਮ ਸਾਗਰ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਰੂਮ ਸਾਗਰ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਭਾਪ ਬਣ ਕੇ ਕੁਝ ਮਾਨਸੂਨੀ ਪਵਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫਲੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਨਸੂਨੀ ਪਵਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੀਂਹ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਨਸਪਤੀ ਗਰੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਟਾਈਪ ਆਫ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਵਰਗੀ ਬਨਸਪਤੀ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਟੈਪ ਵਰਗੀ ਵਨਸਪਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਘਾਹ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਟ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ,
ਸ਼ੀਤ ਊਸ਼ਣ ਵਨਸਪਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ 45 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਟ ਡੈਜ਼ਰਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮ ਮਾਰੂਥਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਗ੍ਰਾਸਲੈਂਡ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ, ਊਸ਼ਣ ਖੰਡੀ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨੀ ਪਵਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਨਸਪਤੀ ਗਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨੀ ਵਨਸਪਤੀ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 0 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੁਟੋਰੀਅਲ ਫੋਰੈਸਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖੀय ਵਣ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਣ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਸੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਕੁਟੋਰੀਅਲ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਧੁੱਪ ਪਊਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਪ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਉੱਪਰ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪਊਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਨਸਪਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਜਿਹੜੀ ਵਨਸਪਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਨੈਚੁਰਲ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ 3 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਆ ਜੀ? ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਵਣ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਫੋਰੈਸਟ ਐਂਡ ਵਣ। ਵਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਸਟ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਗ੍ਰਾਸਲੈਂਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਡੈਜ਼ਰਟ ਸ਼ਰਬਸ, ਮਾਰੂਥਲੀ ਝਾੜੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਹਾਰਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਥਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੂਥਲੀ ਝਾੜੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਫੋਰੈਸਟ, ਗ੍ਰਾਸਲੈਂਡ ਐਂਡ ਡੈਜ਼ਰਟ ਸ਼ਰਬਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਫੋਰੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਨੇ। ਕਾਹਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰੈਸਟ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਟੁੰਡਰਾ ਆਈਸ, ਕੋਨੀਫੈਰਸ ਫੋਰੈਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕੋਣਧਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਬ੍ਰੌਡ ਲੀਫ ਫੋਰੈਸਟ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਸਕ੍ਰਬਸ, ਗ੍ਰਾਸਲੈਂਡ, ਸਵਾਨਾ, ਸੈਮੀ ਡੈਜ਼ਰਟ, ਡਰਾਈ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਸ਼ਰਬਸ ਤੇ ਸਬ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਫੋਰੈਸਟ, ਮੌਨਸੂਨ ਫੋਰੈਸਟ, ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਰੇਨ ਫੋਰੈਸਟ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਚੁਰਲ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਨਸਪਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕਿਸਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੰਗਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਟਿਕਲੀ ਬਸ ਦੱਸੀ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੰਗਲ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਉੱਥੇ ਪਰਬਤ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਦਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕਿਸਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਫੋਰੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ 3 ਭਾਗ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਕੁਟੋਰੀਅਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਫੋਰੈਸਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖੀय ਵਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਸੀ, ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖੀय ਵਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੌਨਸੂਨ ਟਾਈਪ ਆਫ ਫੋਰੈਸਟ। ਮੌਨਸੂਨ ਟਾਈਪ ਆਫ ਫੋਰੈਸਟ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸੂਨੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸੂਨ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਮਾਨਸੂਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਤਝੜੀ ਵਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕੋਨੀਫੈਰਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਫੋਰੈਸਟ, ਨੋਕੀਲੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਨ। ਸੋ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਨੁਕੀਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਫੋਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਕੁਟੋਰੀਅਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਫੋਰੈਸਟ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੈਂ ਬਣਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲੋਬ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੁਏਟਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਗਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖੀय ਵਣ ਕਹੋਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਲੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਕੁਟੋਰੀਅਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਫੋਰੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖੀ ਜਿਹੜੇ ਵਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ
ਆ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 10 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਡਿਗਰੀ ਸਾਊਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਨਾਰਥ ਦਾ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਊਥ ਦਾ। ਇਹ 10 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਡਿਗਰੀ ਸਾਊਥ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਫੈਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਵਰਗ੍ਰੀਨ ਫੋਰੈਸਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਈਵਰਗ੍ਰੀਨ ਫੋਰੈਸਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਜੰਗਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰੇ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਸਾਲ। ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਰੈਸਟ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਯੂਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਸਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਫੋਰੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖੀ ਜਿਹੜੇ ਵਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਇੱਥੇ ਆ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਖਤ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਨ ਬਣਾਤਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨੇਰਾ ਰਹੂਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੈਡੋ ਰਹੂਗੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਐਕਸੈਸਿਬਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਫੋਰੈਸਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖੀ ਵਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਲਗਭਗ 70 ਮੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, 70 ਮੀਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖੀ ਜਿਹੜੇ ਵਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਡਿਗਰੀ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਧੁੱਪ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਥੱਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਲਾਰਜ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਥੇ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਮੈਂ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਰੀਆ ਦੱਸਿਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਐਂਡ ਸੈਂਟਰਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸੈਲਵਾਸ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸੈਲਵਾਸ। ਕਦੇ ਕਦਾਏ ਇਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਵਾਸ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸੈਲਵਾਸ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨਦੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨਦੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸੈਲਵਾਸ। ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੌਨਸੂਨ ਔਰ ਡੈਸੀਡੂਅਸ ਫੋਰੈਸਟ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਫੋਰੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਫੋਰੈਸਟ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮੌਨਸੂਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੌਨਸੂਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੈਸੀਡੂਅਸ ਫੋਰੈਸਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸੂਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਤਝੜੀ ਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਤਝੜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਸਬ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ? ਸਬ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 10 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ 10 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ 10 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਹੀ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਆਪਦੇ ਪੱਤੇ ਝਾੜ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੱਤੇ ਝਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਤਝੜੀ ਵੰਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਨਸੂਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਤਝੜੀ ਵੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਨਸੂਨੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਇੱਥੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸੂਨੀ ਜਦੋਂ ਪਵਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਗਰੋ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਨਸੂਨੀ ਪਵਨਾਂ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮਾਨਸੂਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਪਿਆ, ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਸ਼ੈੱਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸ਼ੈੱਡ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਝੜੀ ਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਣਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਖਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਔਰ ਡੈਸੀਡੂਅਸ ਫੋਰੈਸਟ ਮਾਨਸੂਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਤਝੜੀ ਵਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦ ਕੋਨੀਫੈਰਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਫੋਰੈਸਟ, ਨੁਕੀਲੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਟ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ? ਟੈਂਪਰੇਟ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਆਹ ਵਾਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਟ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਖਤ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ 45 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 65 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਨੀਫੈਰਸ, ਕੋਣਧਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕੀਲੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕੀਲੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾਬਹਾਰ ਵਣ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਈਵਰਗ੍ਰੀਨ ਫੋਰੈਸਟ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਈਵਰਗ੍ਰੀਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਦਾਬਹਾਰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯੂਰਪ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ, ਯੂਰਪ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ? ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਟੈਗਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਟੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਲੱਕੜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਕੜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਫਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੀੜ ਦੀ ਵੁੱਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚੀੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਾफ़ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਫਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਫਰ। ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਫਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਪਰੂਸ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਨੁਕੀਲੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਚੀੜ, ਫਰ, ਸਪਰੂਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਚੀੜ, ਫਰ, ਸਪਰੂਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲੱਕੜ ਲਈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਪਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੇਪਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਕੋਨੀਫੈਰਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਫੋਰੈਸਟ ਦੀ। ਕੋਨੀਫੈਰਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਮੌਨਸੂਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੈਸੀਡੂਅਸ ਫੋਰੈਸਟ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਕੁਟੋਰੀਅਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਫੋਰੈਸਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖੇ ਵਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਸਲੈਂਡਸ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਗਰੋ ਹੋ ਗਏ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿੱਥੇ ਮੀਂਹ ਘੱਟ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੀਂਹ ਘੱਟ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਦਰਖਤ ਨਾ ਗਰੋ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਗਰੋ ਕਰੂਗਾ? ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ। ਜੇਕਰ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ।
ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਭਾਗ ਨੇ ਜੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਗ੍ਰਾਸਲੈਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਊਸ਼ਣ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਟੈਂਪਰੇਟ ਗ੍ਰਾਸਲੈਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਤ ਊਸ਼ਣ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਸਲੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਡਿਗਰੀ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਸੀਗੀ। ਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ 10 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਸਲੈਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਊਸ਼ਣ ਖੰਡੀय ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਘਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਸਕੂਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਗ੍ਰਾਸਲੈਂਡਸ ਨੇ, ਗ੍ਰਾਸਲੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਗ੍ਰਾਸਲੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਗ੍ਰਾਸਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਭਾਗ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਊਸ਼ਣ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ, ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸ਼ੀਤ ਊਸ਼ਣ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਗ੍ਰਾਸਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਊਸ਼ਣ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਡਿਗਰੀ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਾਰਥਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਰਨ ਹੈਮਿਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਸਲੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਨਾ ਗ੍ਰਾਸਲੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਵਾਨਾ ਗ੍ਰਾਸਲੈਂਡਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਵਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਸਲੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਨਾ ਗ੍ਰਾਸਲੈਂਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਾਸਲੈਂਡਸ ਨੂੰ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਾਸਲੈਂਡਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਰਕਲੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਰਕਲੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਘਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲਾਨੋਸ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਲਾਨੋਸ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕੈਂਪੋਸ। ਕੈਂਪੋਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਲਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਲਾਨੋਸ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੈਂਪੋਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕੈਂਪੋਸ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪੋਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਲਾਨੋਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮੀਟਰ ਉੱਚੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 5 ਮੀਟਰ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 5 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 5 ਮੀਟਰ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਈ ਹੈਗੀ ਆ 5 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਜਦੋਂ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਮੇਨਲੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਹਰਬੀਵੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਾਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾंस ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਹਰਬੀਵੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਾਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾंस ਖਾਂਦੇ ਆ, ਮਾंस ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਰਬੀਵੋਰਸ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੋਣਗੇ ਹਰਬੀਵੋਰਸ ਇਹ ਘਾਹ ਖਾਣਗੇ ਜੀ। ਘਾਹ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈਗੇ ਆ? ਇਹ ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾंस ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾंस ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਘਾਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਗ੍ਰਾਸਲੈਂਡ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਟੈਂਪਰੇਟ ਗ੍ਰਾਸਲੈਂਡ ਦੀ, ਸ਼ੀਤ ਊਸ਼ਣ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਸਲੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਸ਼ੀਤ ਊਸ਼ਣ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ। ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਖਾਏ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਗ੍ਰਾਸਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਟੈਂਪਰੇਟ ਗ੍ਰਾਸਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ।
ਟੈਂਪਰੇਟ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਾਹ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੀਟਰ ਉੱਚੀ ਘਾਹ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਾਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਫਟ, ਬੜੇ ਹੀ ਨਰਮ ਘਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਲਈ, ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਘਾਹ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਆ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਯੂਰਪ ਪਲੱਸ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਟੈਪੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਟੈਪੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਪੰਪਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਸ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਪਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਟੈਪੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਟ ਗ੍ਰਾਸਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਗ੍ਰਾਸਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਡੈਜ਼ਰਟ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਮਾਰੂਥਲੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ। ਮਾਰੂਥਲੀ ਬਨਸਪਤੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮਾਰੂਥਲੀ ਬਨਸਪਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਨਸਪਤੀ ਹੋਗੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਡੈਜ਼ਰਟ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਉੱਗ ਖੜਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਖਤ ਉੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਜ਼ਰਟ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਡੈਜ਼ਰਟ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਨੇ ਜੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹੌਟ ਡੈਜ਼ਰਟ, ਦੂਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕੋਲਡ ਡੈਜ਼ਰਟ। ਹੌਟ ਡੈਜ਼ਰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਮਾਰੂਥਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਹੌਟ ਡੈਜ਼ਰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਗਰਮ ਮਾਰੂਥਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਲਡ ਡੈਜ਼ਰਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮ ਮਾਰੂਥਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਠੰਡਾ ਮਾਰੂਥਲ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਬਟ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਮਾਰੂਥਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਾਣੇ ਹੀ ਠੰਡੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਹੌਟ ਡੈਜ਼ਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗਰਮ ਮਾਰੂਥਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਹਾਰਾ ਐਂਡ ਕਾਲਾਹਾਰੀ ਇਨ ਅਫਰੀਕਾ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਫਰੀਕਾ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਹਾਰਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਾਲਾਹਾਰੀ ਡੈਜ਼ਰਟ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਾਲਾਹਾਰੀ ਐਂਡ ਸਹਾਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰੂਥਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਰਬ ਇਰਾਨ ਡੈਜ਼ਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਰਮ ਮਾਰੂਥਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਹਾਰਾ, ਕਾਲਾਹਾਰੀ, ਅਰਬ ਇਰਾਨ ਡੈਜ਼ਰਟ ਐਂਡ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਥਾਰ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਥਾਰ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਬਟ ਇੰਡੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੱਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਰਹੱਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਥਾਰ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਟਕਾਮਾ ਡੈਜ਼ਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਟਕਾਮਾ ਡੈਜ਼ਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਦਰਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਐਂਡ ਮੈਕਸੀਕੋ ਇਨ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਟਕਾਮਾ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਸਦਰਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਦਰਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਐਂਡ ਮੈਕਸੀਕੋ ਇਨ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡੈਜ਼ਰਟ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਰ ਦਾ ਹੌਟ ਡੈਜ਼ਰਟ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡੈਜ਼ਰਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਹਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਲਾਹਾਰੀ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੋਵੇ, ਅਰਬ ਇਰਾਨ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੋਵੇ, ਥਾਰ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੋਵੇ, ਅਟਕਾਮਾ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਡੈਜ਼ਰਟ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਗਰਮ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੌਟ ਡੈਜ਼ਰਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਡੈਜ਼ਰਟ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੈਜ਼ਰਟ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਡੈਜ਼ਰਟ। ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਨਸਪਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਖਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪਲਾਂਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਕਟਸ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਾਫ ਕੋਈ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਲਈ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈਟਰ ਵਗੈਰਾ, ਕੋਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕੀਏ।
ठीक है जी। सो इसे तरह ही ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਠੰਡ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਢਾਲਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ এনवायरमेंट ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦਰਖਤ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਰਨ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡੈਜ਼ਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਘੱਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕੰਢੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਡੈਜ਼ਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਚਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਖਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੋਟਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਜੋ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੌਟ ਡੈਜ਼ਰਟ ਨੇ, ਗਰਮ ਮਾਰੂਥਲ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਲਡ ਡੈਜ਼ਰਟ ਦੀ। ਕੋਲਡ ਡੈਜ਼ਰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਠੰਡੇ ਮਾਰੂਥਲ। ਜਿਹੜੇ ਠੰਡੇ ਮਾਰੂਥਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਥਰਨ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਰਪ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲਡ ਡੈਜ਼ਰਟ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੋਲਡ ਡੈਜ਼ਰਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲਾਂਟਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਠੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਵਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕੈਂਸ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਕੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਲਡ ਡੈਜ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੈਜ਼ਰਟ ਨੇ ਜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੋਰੈਸਟ। ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈਸਨ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਣਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ। ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਕੜਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਲੱਕੜ ਉਹਨੂੰ ਬਾਲਣ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੁਝ ਆંકੜੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਅ ਫਿਊਲ, ਬਾਲਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਟੋਟਲ ਫਿਊਲ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਲੱਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 50% ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ 33% ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਲੀਪਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਕੜਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਵਧਣਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ? ਉਹ ਆਪਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣਗੇ, ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਕੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਣ ਨੇ ਇਹ ਘਟਣਗੇ। ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਦੇ ਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦਰਖਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ।
ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਦਰਖਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸੜਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੜਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਰਖਤ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਬਾਲਣ ਆਪਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਰਤ ਕੇ LPG ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। LPG ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ એનર્ਜੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੰਗਲ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਨੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇਂਦੂਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੈਂਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਾਥੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਿਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ, ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਦਰਖਤ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭੱਜਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਾਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਮੀਟ ਲਈ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੰਭ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਪਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਿਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਊਨ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੀਟ ਖਾਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੂਟ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਲੈਦਰ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਂਡੇਂਜਰਡ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਂਡੇਂਜਰਡ ਉਹ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਰਨ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹੀ ਜਾਨਵਰ ਬਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਮਿਟ ਜੂਗਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਥਰੂ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨਾ ਮਾਰੀਏ, ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਨ ਦਈਏ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹਿਰਨ ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਘਾਹ। ਹਿਰਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਘਾਹ, ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਜੀ, ਸ਼ੇਰ ਖਾਵੇਗਾ ਹਿਰਨ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਸ਼ੇਰ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹਿਰਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਹਿਰਨ ਸਾਰੀ ਘਾਹ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। ਘਾਹ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਚੌਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਿਰਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਜੀਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਖਾਣਗੇ, ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਹਿਰਨ ਖਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਉਹ ਹਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਹਿਰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਹਿਰਨ ਮਰ ਗਏ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਹਿਰਨ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਕੀ ਬਚੂਗਾ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾ ਦੇਗੀ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਹੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਹੈਗੀ ਜੀ ਕੋਈ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਜੇਕਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੇਂਜਰਡ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਉਹ ਮਰਨ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਗੈਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਨੋਸੌਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਲਿਓਪਾਰਡ ਤੇਂਦੂ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਲਾਇਨਸ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਜੋ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ এনवायरमेंट ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਤੋਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 103 ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕਸ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿਮ ਕਾਰਬੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿਮ ਕਾਰਬੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਕੈਨਾਵਰੀ, ਰਾਜਦੇਵਾ, ਗਿਰ। ਇਹ ਗਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਮ ਕਾਰਬੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਮ ਕਾਰਬੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆ ਗਿਰ ਦੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਛੱਤਬੀੜ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਛੱਤਬੀੜ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਏ ਵੀ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੱਤਬੀੜ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਕੁਝ ਜਾਨਵਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ੈਬਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿਰਾਫ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਐਂਟੀਲੋਪ, ਸਟੇਜ, ਡੀਅਰ, ਲਾਇਨ, ਲਿਓਪਾਰਡ, ਟਾਈਗਰ, ਐਲੀਫੈਂਟਸ, ਵਾਈਲਡ ਬਫਾਲੋ, ਰਾਈਨੋਸੌਰਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਯੂਸਫੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ब्लेस यू ऑल।